तो मित्रों लड़ाई होय के साबित करवावाळा दाखला बंने में एक समानता है कि बंने में जे हथियार अथवा जे वस्तु अपनी पासे होय एनो उपयोग करवानो होय छे। हवे आ बात करिए साबित करवावाळा दाखला में, तो एनी अंदर तमने जे भी ऑलरेडी साबित थई गयुं छे एनो उपयोग करीने साबित करवावाळा दाखला करवाना छे। धारो के आपणे बात करिए स्वाध्याय 7.2 नी, तो एनी अंदर आपणे उपयोग करीशुं बाखुबा, खुखुबा, प्रमेय 7.2, 7.3 मतलब सामेनी जो बाजुओ सरखी होय तो सामेना खूणा सरखा हो तो सामेनी बाजू सरखी, आ बधानो उपयोग करीने दाखलाने साबित करीशुं। तो मित्रों शुरुआत करिए अने तमने इजीली खबर पड़ी जशे, आ मारी गेरंटी छे। तमे खाली दाखलाने समजशो तो तमने आवड़ी जशे। तो पहलो जे स्वाध्याय 7.2 छे एनो पहला दाखलाथी आपणे शुरुआत करिए। तो तमारी समक्ष जे पहलो दाखलो छे ए हूँ तमने वाँची दऊं छुं। आपणे आ नवी चोपड़ीमांथी दाखला गणाई रह्या छे स्वाध्याय 7.2 અને જૂની ચોપડીમાં કદાચ બીજો કોઈ સ્વાધ્યાય હોઈ શકે છે, સાતમું જ હશે કદાચ। તો પણ કે ભાઈ આપ્યું છે કે ત્રિકોણ ABC માં AB બરાબર AC હોય તેવો સમબાજુ ત્રિકોણ છે। એનો મતલબ કે આ જે ત્રિકોણ છે એ સમદ્વિબાજુ છે, એની બે બાજુ સરખી છે AB અને AC, એટલે આ બે નિશાન કરી દીધા અમે સરખા છે। અને ખૂણા ABC માં B નો દ્વિભાજક, એટલે અહીંયાથી આપણે B નો દ્વિભાજક દોરીએ આમ, અને बीजो C नो द्विभाजक O में छेदे छे। अहींयाथी आपणे C नो द्विभाजक दौरीए आम तो O में छेदे छे, O में एटले वच्चोवच्च छेदे छे। बराबर, डार्क कर लई लीए भाई। तो हवे आपणो जे प्रश्न छे के एने शुं कीधुं छे के बंने O में छेदे छे, तो AO ने जोड़ो, अहींया भूसी नाखीए, आ AO ने जोड़ीए आपणे, आ छे आपणो AO, बराबर ने। ओके, तो आ थई गई छे आपणी आकृति तैयार। आ द्विभाजक छे मतलब आ बे खूणा सरखा छे अने आ बे खूणा सरखा छे, आटલું યાદ રાખજો। દ્વિભાજકનો मतलब थाय के जे खूणा सरखा होय छे। अने आपणे साबित करवानुं छे के OB बराबर OC अने खूणो OA AO ए A नो द्विभाजक, એટલે આ બંને સરખા ભાગ કરે છે। તો લેट्स बिगिन। શરૂઆત કરીએ આપણે આ બધા દાખલાઓને સાબિત કરવાથી। तो मित्रों आ दाखला ने आपणे शुरुआत करीशुं। पहला जे माहिती आपणे आपी छे के AB अने AC सरखा छे, हूँ तमने एक एक काची आकृति दोरीने समजावतो जईश अने लखतो जईश। तो धारो के आपणे अहींयाथी शुरुआत करीशुं के भाई आ छे ABC, ओके, अने एमां आपणे AB अने AC सरखा आप्या छे। तो जो अहींया लखीशुं आ AB सरखा होय, अहींया नानी आकृति एटला माटे के तमने याद रहे, तो एना सामेना खूणा सरखा होय, प्रमेय 7.2। तो अहींया लखीशुं के भाई त्रिकोण ABC मां AB बराबर AC आप्युं छे, तो एनो जे सामेनो खूणो छे एटले हमेशा प्रमेय 7.2 प्रमाणे सरखा खूणानी सरखी बाजुना सामेना खूणा सरखा होय, तो खूणो B अने खूणो C सरखा थशे। तो अहींया लखी देवानुं खूणो B बराबर खूणो C, है ना, खूणो B बराबर खूणो C, प्रमेय 7.2। ओके, अने जो B ने तमे आखुं नाम लखी भी सको छो ABC, खाली ध्यान एटलुं राखवानुं वच्चे B आववो जोईए, बराबर। खूणानुं ज्यारे आखुं नाम लखीए तो वच्चे ए आखा खूणानुं नाम आववुं जोईए, अने C ने लखी दीए ACB। बोलो खबर पड़ी गई एटली? आटलू काम कर्युं के आपणे बाजुनो उपयोग कर्यो आमांथी। ओके, अने हवे आ बंने बाजू अर्धा अर्धा लगाई दो तमे। 1/2 ABC अर्धा एटला माटे के आपणे एनो उपयोग करीशुं ACB। हवे जो ABC अने ACB शुं थाय छे ए बी समजी लीए के भाई ABC ना अर्धा एटले आ बंने थाय। जो अहींया शुं छे B ए द्विभाजक छे, अहींया लखी दीए के भाई OB ए B नो द्विभाजक छे अने OC ए A नो द्विभाजक छे। मतलब आ बंने खूणा शुं छे सरखा छे। कया कया खूणा? OBA અને OBC सरखा छे। तो तमे आना बराबर लखी सको छो के भाई ABC बराबर लखी सको छो तमे अर्धा OBC, अहींया लखी देवानुं माटे अर्धो ABC एटले OBC लखी सको छो। ABC नो अर्धो थशे OBC, तो अहींया लखी देवानुं OBC। आनी रीते ACB नो अर्धो थशे OCB, એટલે આપણે આ બે ખૂણા સરખા બતાવવાના છે। આપણે બતાવ્યું કે આખા ખૂણા સરખા તો એમના અડધા બી સરખા ભાઈ, અહીંયા લખી દેવાનું OCB, કારણ કે રચના પરથી। ओके, चलो आ बे सरखा थई गया। हवे ज्यारे खूणा सरखा होय आ बंने समजी लो, हवे निशान भूसी नाखो छो, आ बे तो द्विभाजक थी बनता खूणा, हवे आ बे खूणा सरखा थई गया छे, समजी लो आ बे सरखा थई गया छे, तो एना सामेनी बाजू भी सरखी थाय।
તો OBC નો સામેની બાજુ OC, OCB ની સામેની બાજુ થશે OB, તો OB બરાબર થઈ જશે ભાઈ OC. તો અહીંયા લખીશું OB બરાબર OC. આને કહેવાય પ્રમેય 7.3. તો ચલો આપણો પહેલો કામ સાબિત થઈ ગયું કે આ બે સરખા સાબિત થઈ ગયા. તો અહીંયા નિશાન કરી દઈએ કે OB બરાબર શું થઈ ગયું છે OC. ઓકે, આગળ વધીએ બીજા ભાગને સાબિત કરવા તરફ. તો મિત્રો હવે બીજું જે સાબિત કરવાનું છે કે એનો દ્વિભાજક એટલે મતલબ આ બે ખૂણા સરખા બતાવવા પડશે, મતલબ આ બે ત્રિકોણો સરખા બતાવવા પડશે. ટૂંકમાં આપણે આ બે ત્રિકોણોને હવે સરખા બતાવે છે. એમાં ફરીથી આપણે પક્ષનો ઉપયોગ કરીએ. પક્ષમાં આપણને ખબર છે કે ABC અને ACB સરખા છે કારણ કે સામેની બાજુ સરખી છે. તો અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ ABC બરાબર ACB. ફરીથી એના અડધા મૂકો આગળ. 1/2 ABC, 1/2 ACB. હવે જો 1/2 ABC શું થશે? ABO લખાય. જો ABC ના અડધા બંને છે તો પહેલા આપણે પહેલા ભાગમાં આ વાપર્યું, હવે બીજા ભાગમાં ઉપરના વાપરવાના. બંને આ બંનેને સરખા બતાવો ભાઈ, આ બંનેને. તો ABO લખી દો. 1/2 ABC એટલે ABO અડધો, B નો અડધો ABO, અને આમાં લખી દો ACO થઈ ગયું આપણું કામ. ચલો હવે આ સરખા થઈ ગયા એટલે આપણો ઉપાડો આ બે ત્રિકોણો. આ બે ત્રિકોણો લઈ લો OBA OCA, અને એમાં શું શું સરખું છે લખીએ, અને આ બંનેને સરખા બતાવી દઈએ એટલે આપણું કામ થઈ જશે. OBA અડધા દેખાય ને, તમે ધ્યાનથી જોજો. OBA અને OCA એવો તો તમને દોરીને બતાવી દઉં. આમ જો આ એક અડધો આ બાજુનો, એક આ અડધો આ બાજુનો. ઓકે, આનું નામ છે A O અને અહીંયા B A O અને અહીંયા C. આ A છે આપણો. શું છે ભાઈ? A. તો હવે ધ્યાનથી જોજો આમાં કોણ કોણ સરખું છે. તો ત્રિકોણ લખી દો નામ એનો OBA, ત્રિકોણ OBA તથા ત્રિકોણ OCA. ભૂલ ના કરીશ ભાઈ. OCA એમાં શું સરખું છે જો હવે ધ્યાનથી જોજો કોણ કોણ સરખું છે. OB બરાબર OC એ વાલા સાબિત કરેલા જ છે, બરાબર ને? OB બરાબર OC સાબિત કર્યું છે. બીજું શું સરખું છે? આ ખૂણો અભિયાલ જો આ લખી દો ABO ACO, આ બે ખૂણા સરખા છે. અંદરના ખૂણો ABO અને ACO. બે ઇડિયટ આવી ગયા. ત્રીજો ઇડિયટ કયો છે? બોલો બોલો બોલો. બંનેમાં કોણ સરખું છે? OA એ જ છે ને? અરે OA ની શું જરૂર છે? આ બહારની બાજુ આપી છે ને પક્ષમાં. AB બરાબર AC. કાહે બહુઆ? AB બરાબર AC આપણને પહેલાથી જ આપી છે દાખલાની જનતાની સાથે જ. તો કેટલી વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ? બાજુ અહીંયા જો આમાં બતાવો, આ બે સરખા, આ બે સરખા, અને વચ્ચેનો ખૂણો સરખો. બાખુબા. તો અહીંયા લખીશું આપણે બાખુબા શરત મુજબ. આપણો અત્યારે જેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ શરત મુજબ. ઓકે, આ બંને ત્રિકોણો સરખા છે. કયા કયા? OBA ખૂણો ત્રિકોણ OBA બરાબર ત્રિકોણ OBC નહીં OCA OBA સરખા થઈ ગયા. અને જો આ બે ત્રિકોણો સરખા થઈ ગયા તો બાકી બધી વસ્તુ બી સરખી છે. મતલબ એની બધી વસ્તુ સરખી છે એટલે આ બે ખૂણા બી કેવા છે? સરખા છે. જો અંદરનો ખૂણો દેખાય, આ જો નાનકડો દેખાય ને, આ ખૂણો ને આ ખૂણો બંને A છે પણ નામ અલગ અલગ આવશે. OAB OAC વચ્ચે આવશે ખૂણો OAB બરાબર ખૂણો OAC. કારણ કે CPCT સરખા ત્રિકોણ સરખી બધી વસ્તુઓ બધી બી સરખી થાય. ચલો આ બે ખૂણા સરખા થઈ ગયા, મતલબ કે આ બંનેનો ભેગા કરીએ તો OAB OAC ભેગા કરીએ તો BAC બને. તો BAC બરાબર શું થશે ભાઈ? અહીંયા લખી દઈએ કે ભાઈ BAC બરાબર થશે OAB OAB પ્લસ OAC. માટે બંનેના માપ સરખા અને વચ્ચેથી આ ખૂણો જતો હોય તો AO શું બને? દ્વિભાજક. અહીંયા લખી દેવાનું. માટે AO દ્વિભાજક છે. કારણ કે ભાઈ સિમ્પલ વસ્તુ, બે ખૂણા સરખા છે અને વચ્ચેથી લાઈન જાય છે તો દ્વિભાજક જ બને. હા ભાઈ સારું.
આગળ વધીએ. તો મિત્રો આ છે મક્ખન મલાઈ દાખલો, કારણ કે આ સૌથી ઇઝી દાખલો છે મારી દ્રષ્ટિએ કે ભાઈ ત્રિકોણ એબીસીમાં ADBC નો દ્વિભાજક છે. દ્વિભાજક એટલે જે આનું કાટખૂણે બે સરખા ભાગ કરેલા, બે સરખા છે. તો સાબિત કરો કે આ ત્રિકોણ AB બરાબર AC હોય એવો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. ઓકે, તો બસ આપણે એક જ કામ કરવાનું, આમાં જે તમને બે ત્રિકોણો દેખાય છે ADB અને ADC, આ બંનેને સરખા બતાવી દેવાના. ખાલી એક વાક્ય લખી દઈએ અહીંયા કે ભાઈ ત્રિકોણ ABCમાં AD નો દ્વિભાજક, AD નો લંબ દ્વિભાજક, સોરી A નો લંબ, AD લંબ દ્વિભાજક છે, લંબ દ્વિભાજક છે જે BC ને D માં છેદે છે. અને જો મિત્રો આ તમને લખતા ના આવડે ને તો જે રકમ છે ને એની પહેલી લાઈન લખી દેવાની કે આ માહિતી આપી છે. બસ સાબિત તો આપણે જ કરવાનું છે ને ભાઈ, એને ખાલી રકમની લાઈન લખી દો. તો ચલો બે ત્રિકોણ ઉપાડી લો આમાં, ADC અને સોરી ADB અને ADC. તો ત્રિકોણ ADB તથા ત્રિકોણ ADC માં ઓ મેરી માં કોણ કોણ સરખા છે? જો પહેલા તો તમને કહી દઉં કે આ બંને બાજુ સરખી છે, આ બંને ખૂણા સરખા છે, જે ADB અને આ બી ખૂણો ADC સરખો છે. અને બીજું ત્રીજો ઇડિયટ્સ બંનેમાં સરખો છે. 3 ઇડિયટ્સનો નિયમ લાગે છે કે ત્રણ વસ્તુ સરખી બતાવી છે. ચલો લખીએ પહેલા કે ભાઈ BD બરાબર CD પક્ષમાં આપ્યું છે આપણને, પક્ષ તમે આડું આડું લખી શકો છો, કોઈને બી પહેલા સરખું બતાવી શકો છો. પછી ADB બેઠું બેઠું તમને ગ્રાઇડમાં જોવા મળશે ને બેઠી રીતો જે હશે એ ગ્રાઇડની રીતો હશે, એટલું બી યાદ રાખજો, બરોબર ને. ADB ADC આ બંને સરખા, આપણી રીતો ગ્રાઇડની રીતો નથી. ADB અને ADC સરખા છે કારણ કે બંને કાટખૂણા છે, કાટખૂણા. અને બીજું સરખું છે ભાઈ AD બરાબર સામાન્ય બાજુ, કોમન સાઈડ બંનેમાં છે. માટે હવે આટલી વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ છે, બાજુ, ખૂણો અને આ બાજુ બંનેમાં છે. તો બા ખૂબ બા શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણો તમારા થઈ ગયા સરખા. ત્રિકોણ ABD બરાબર ત્રિકોણ ABC, ADB લખી દો ને પેલા, ADB બરાબર ABD બરાબર તો લખ્યું યાર, અને ACD. ઓકે, આ બંને સરખા થઈ ગયા તો CPCT પ્રમાણે બાકીની બધી વસ્તુઓ બી સરખી થઈ જાય. માટે AB બરાબર શું થશે? AC થશે. માટે AB બરાબર શું થશે? AC. CPCT કોરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ્સ ઓફ કોંક્રીટ ટ્રાયંગલ. મક્ખન મલાઈ. આગળ વધીએ બીજા દાખલા તરફ. તો મિત્રો આ છે ત્રીજો દાખલો, જે છે રસગુલ્લા જેવો. સારો છે પણ થોડી મહેનત કરવી પડશે, નીચોઈને ખાવું પડશે, નહીં તો વધારે ગોળ થઈ જશે, ગળ્યું થઈ જશે. તો આ કઈ રીતે કામ કરે છે સમજીએ આપણે. લેટ સ્ટાર્ટ. કે ભાઈ જો સૌથી પહેલાં તો દાખલામાં શું કીધું કે ABC સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. ભાઈ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે એટલે એનો ઉપયોગ હું નીચે કરી લઉં છું, તમને ખ્યાલ આવે. આ બધુંમાં તમને બહુ બધું તકલીફ પડે. એટલે ABC સમદ્વિબાજુ છે એટલે બે બાજુ સરખી છે. ઓકે, અને BE અને CF વેદ છે. વેદનો મતલબ કે ભાઈ 90 ખૂણા પર પડે છે. તો 90 ખૂણા પર બનાવે છે, વેદ છે. આપણે સાબિત કરવું કે આ બંને વેદ સરખા છે. ઓકે, તો આપણી પાસે હથિયાર છે, મતલબ આપણી પાસે અવેલેબલ છે કે આ બે બાજુ સરખી. તો આ બે બાજુ સરખી તો આ બે ખૂણા સરખા, આ બે ખૂણા સરખા, તો આપણે આમાં સાબિત કરવામાં સરળતા રહેશે. તો પહેલાનો આનો જ ઉપયોગ કરીએ કે ભાઈ ત્રિકોણ લખીએ કે ભાઈ ત્રિકોણ ABC માં AB બરાબર AC છે. માટે આ ખૂણો જો સરખો હોય ને 7.2 મુજબ, સરખી બાજુના સામેના ખૂણા સરખા, ABC બરાબર ACB થાય. હવે ધ્યાનથી જોજો, આપણે આ બે ત્રિકોણ તરફ નજર કરજો, FBC EBC. હવે જો હું તમને કહું કે હું ABC ખૂણો કહું, ABC કહું કે FBC કહું, કોઈ ફરક પડશે નહીં.
અહીંયા ખૂણો એ થી સ્ટાર્ટ થાય છે, વચ્ચે તો બી જ આવે છે ABC. ખૂણામાં કોઈ ફરક નહીં પડતો. જો આટલો કહું કે આટલો કહું, ખૂણો તો એનું એ જ રહે છે ભાઈ. આટલો કહું કે આટલો કહું, ખૂણો વચ્ચે એનું એ જ રહે છે. તો ભાઈ ABC ને બદલે હું લખી દઈશ FBC. અહીંયા લખી દેવાનું કે ભાઈ ABC બરાબર FBC. કઈ ખુશીમાં? કારણ કે A અને F એક જ રેખા પર છે. એ રીતે ACB છે એના બરાબર લખી દઈશું ECB. આ બી કઈ ખુશીમાં? તમને ખબર છે ને કે લખી દેવાનું કે F અને AB એક જ બિંદુ પર છે અને E અને AB એક જ બિંદુ પર છે. તો અહીંયા લખી દઈએ શોર્ટકટમાં, એક જ બિંદુ પર આવેલા છે, એક જ રેખા પર આવેલા બિંદુઓ, રેખા પર આવેલા બિંદુઓ, રેખા પર, એક જ રેખા પર. બહુ થઈ ગયું. ચલો હવે આપણો મેઇન કામ પતી ગયું છે કે આપણને આ બે ખૂણા સરખા મળી ગયા છે. કયા કયા? FBC અને ECB. હવે આપણે આને ભૂલી જાઓ, આ ત્રિકોણને હું તમને બાજુમાં આકૃતિ દઉં, એ બંને પર કોન્સન્ટ્રેટ કરો, FBC પર અને EBC પર. ધારો કે તમને દોરી દઉં અહીંયા, આ રહ્યો આપણો FBC, FBC અને આ રહ્યો આપણો FEC. આનાથી જલ્દી ખબર પડી જશે આ બંનેમાં શું સરખું છે. ચેક કરીએ. આ બે ખૂણા તો સરખા છે ભાઈ, આ બે, અને આ બે ખૂણા 90 છે. થઈ ગયું બે ખૂણા. અને વચ્ચેની બાજુ હા BC બંનેમાં સરખી છે. આ બાજુ બંનેમાં કોમન છે. તો અહીંયા લખીશું કે ભાઈ ત્રિકોણ FBC તથા ત્રિકોણ FBC ECB માં કોણ સરખું છે. તો ભાઈ પહેલા લખી દઈએ આપણે, આ ખૂણા સાબિત કરે ને એ લઈ લઈએ ને પહેલા, નહીં તો આ કાટખૂણા લખી દઈએ. BFC, કાટખૂણા તો બધા સરખા જ હોય, સોરી, BFC બરાબર CEB અથવા BEC, નામ જે બી લખો પણ ખૂણો વચ્ચે આવવો જોઈએ. તમે આને BECB લખીને CEB લખી શકો છો. કારણ આપી દો કાટખૂણા. ચલો એક ખૂણો સરખો. બીજો આપણે સાબિત કર્યો, જોઈ લો. કારણ કે આખો મોટો ખૂણો સરખો છે તેમના, આખો મોટો ખૂણો તો નાના બી સરખા થાય, એટલે FBC બી સરખો થશે. FBC બરાબર ECB આપણે સાબિત કર્યું બરાબર રચના પરથી. ચલો એક પરથી લખી દો, અહીંયા આ એક આપી દો, એક પરથી. અને બીજું આમાં BC બંનેમાં સરખું છે. BC કોમન સાઈડ, સામાન્ય બાજુ. તો ભાઈ કેટલી વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ? 3 ઇડિયટ્સ આવી ગયા છે. કયા? ખૂણો, બાજુ, ખૂબા. શરત મુજબ પ્રમેય 7.1 સાબિત કરે તો ભાઈ ખૂબાનો. શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણો સરખા છે. કયા? FBC અને ECB. ત્રિકોણ FBC બરાબર એકરૂપ ત્રિકોણ ECB માટે બંને ત્રિકોણો સરખા હોય તો બાકી બધી વસ્તુ બી સરખી થાય. માટે આપણે એને શું સાબિત કરવું છે ભાઈ? કે આ બંને વેધ સરખા છે. તો ભાઈ BE બરાબર શું થશે? CF. BE બરાબર CF. CPCT કોરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ્સ ઓફ કોંગ્રેટ ટ્રાયંગલ. સરખા ત્રિકોણોની બાકીની વસ્તુઓ બી સરખી. ઓકે, તો આ થઈ ગયો છે આપણો ત્રીજો દાખલો. આગળ વધીએ ચોથા દાખલા તરફ. સેમ ટુ સેમ આકૃતિ છે. તો મિત્રો ચોથો દાખલા ત્રીજા જેવી જ આકૃતિ છે, ખાલી ફરક એટલો છે કે આપણને આમાં આ બે સરખા નથી આપ્યા, આ બે સરખા આપ્યા છે. BE અને CF વેધ સરખા આપ્યા છે. અને આપણે સાબિત કરવું છે કે આ જે ત્રિકોણ છે ABE અને ACF સરખા છે. ઓકે, અને બીજું જે સાબિત કરવું હોય તો બંને બાજુ બી સરખી સાબિત થઈ જશે, સમદી બાજુ થઈ જશે ABC. તો આપણે જો સૌથી પહેલા બે ત્રિકોણો લઈ લઈએ, ABE અને ACF. દેખાય તમને? ABE અને ACF. અહીંયા લખીશું ત્રિકોણ ABE તથા ત્રિકોણ ACF માં જે વસ્તુ છે સરખી લખી દઈએ. જો યાદ રાખજો, આ કાટખૂણો હોય ને તો એની બાજુનો બી આ બી કાટખૂણો જ બને. એટલે તમે બાજુમાં કાટખૂણા જ હોય, એટલે આમ બી લખી શકો છો, કોઈ વાંધો નહીં. આ બંને કાટખૂણા છે. એટલે જો આપણે પહેલા જઈએ ABE માં, તો આમાં આ કાટખૂણો છે. કયો ખૂણો બકા? E. તો એને નામ લખી દો AEB અથવા BEA, જે લખવું હોય. AE લઈ લઈએ કે ભાઈ AEB
વચ્ચે ઈ આવવો જોઈએ, ધ્યાન રાખજો. ઈ એ ઈ બી એકરૂપ, પછી અહીંયા વચ્ચે એફ આવવો જોઈએ, એ એફ સી કારણ આપી દો કાટખૂણા. ચલો એક ખૂણો સરખો થઈ ગયો. બીજું બંનેમાં ખૂણો એ કોમન છે, દેખા તમને આ બંનેમાં છે, બી એ ઈ આટલું અને સી એ એફ, બી એ ઈ સી એ એફ બરાબર સી એ એફ સામાન્ય ખૂણો બંનેમાં સરખો છે. બે ખૂણા સરખા થઈ ગયા. અને બીજું આપણને ઓલરેડી પક્ષમાં આપ્યું છે કે બંને વેધ સરખા છે, આ બી અને આ બી સરખા છે. તો બી ઈ બરાબર સી એફ, ધીસ ઇઝ ઇન ધ સવાલ, પક્ષમાં આપ્યું છે. તો ભાઈ ટોટલ 3 વસ્તુ સરખી થઈ ચૂકી છે, ખૂણો અને બે બાજુ. તો કઈ શરત લાગે? ખૂબા. તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે ખૂબા શરત મુજબ. શું ભાઈ? ખૂબા શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણો કયા? એ બી ઈ અને એ સી એફ સરખા થશે. એ બી ઈ બરાબર એકરૂપ એ સી એફ. અને જો આ બંને સરખા થાય, આપણો પહેલો પરિણામ જે સાબિત કરવાનો છે, તો શું થશે કે બાકીની એમની બાજુ બી સરખી થાય. તો એ બી બરાબર એસી થશે, એ બી બરાબર એસી, કારણ કે સીપીસીટી. અને આ બંને સરખા થાય તો ત્રિકોણ એબીસી સમધી બાજુ છે, મતલબ એની બે બાજુ સરખી છે. સારો દાખલો, ઈઝી દાખલો. આગળ વધીએ બીજા દાખલા તરફ. તો દાખલા નંબર 5 છે મિત્રો તમારી સમક્ષ કે ભાઈ એબીસી અને ડીબીસી એક જ પાયા પર આવેલા સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે, મતલબ આની બે બાજુ સરખી છે. આ બંને સરખા ભાઈ સમદ્વિબાજુમાં આ બે ત્રિકોણમાં આની વાત છે, નીચેવાળા ત્રિકોણમાં આ બે સરખી, ઉપરવાળા ત્રિકોણમાં આ બે સરખી. તો આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ભાઈ એબીડી બરાબર એસીડી, એટલે આ સામેના ખૂણા સરખા બતાવવાના છે. તો ભાઈ આપણે સમદ્વિબાજુ આપી હોય એનો જ આપણે સામેનો વાત કરીએ કે ભાઈ જો બાજુઓ સરખી તો એમાં સામેના ખૂણા બી સરખા. પ્રમેય 7.2. તો અહીંયા બાજુઓથી સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ્સ બિગિન. બાજુઓથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણી પાસે બાજુઓ છે જે સરખી છે. અહીંયા પહેલા ત્રિકોણ લઈ લઈએ એબીસી. ભાઈ ત્રિકોણ એબીસીમાં એબી બરાબર એસી માટે એની સામેનો ખૂણો એસી, આની સામે ખૂણો બી, એટલે એબીસી એસીબી. પૂરા નામ લખો, સારું લાગશે. વચ્ચે ઉપર ધ્યાન રાખવાનું, એબીસી આ બંને સરખા થશે, નાલ ઇન બરાબર એસીબી. ક્યાંથી લાયા? તમારે લખો તો લખી દો ભાઈ, અમે પ્રમેય 7.2 થી લાયા. ચલો હવે એક કામ કરો, આ થઈ ગયું છે આપણું પરિણામ. એક મક્ખન મલાઈ દાખલો છે, મક્ખન મલાઈ. હવે આપણે બીજો ત્રિકોણ લઈ લો, ત્રિકોણ બીડીસીમાં આ બે સરખા. કોણ? બીડી જલાઈ લે ડીસી, બીડી બરાબર ડીસી. તો બીડીનો સામેનો ખૂણો આ અને ડીસીનો સામેનો ખૂણો આ, એ બી સરખા થાય. તેનું પૂરું નામ આપી દો ડીબીસી. ખૂણો ડીબીસી, સીબીડી લખી દો ને યાર, ચલો ને સીબીડી લખો, ડીબીસી લખો, કોઈ ફરક નહીં પડતો, બી વચ્ચે આવવો જોઈએ. અહીંયા લખી દો બીસીડી કહો કે ડીસીબી કહો. ક્યાંથી લાયા ભાઈ? પ્રમેય 7.2 થી લાયા. તમારે ના લખો તો બી ચાલશે. અને આ બે પરિણામ છે. આનો પરિણામ 1 આપી દો આને નામ, અને આને નામ આપી દો 2. અને 1 અને 2 નો સરવાળો કરી લો. આ બેનો સરવાળો કરો, આ બેનો સરવાળો કરો, તો કશું મજાનું થઈ જશે. ચલો આ બેનો સરવાળો કરીએ. અહીંયા લખી દઈશું કે ભાઈ પરિણામ 1 તથા 2 નો સરવાળો કરતા આ બાજુનો કરવાનો, બરાબર નહીં આ બાજુ, એટલે આ બાજુનો સરવાળો કરવાનો. તો એબીસી બાજુમાં ડીબીસી બરાબર એસીબી બાજુમાં બીસીડી, એસીબી પ્લસ
BCD. હવે જો ABC અને DBC બંને ભેગા મળીને થશે ABD. ABD અને ACB અને BDC BCD છે આ બંને ભેગા મળીને આખો ખૂણો થઈ ગયો ભાઈ ACD. અને આ જ આપણે જવાબ લાવો છે. તો આ આપણો દાખલો થઈ ગયો છે સાબિત. જોઈ લો તમે, આ જ લાવો છો ને જવાબ, ABD બરાબર ACD. હા, આ જ લાવો છે. ઇઝી છે. આગળ વધીએ બીજા દાખલા તરફ. તો મિત્રો દાખલા નંબર 6 છે, જેમાં ABCમાં ત્રિકોણ ABC મેં દોર્યું છે, એમાં AB બરાબર AC છે. ઓકે, તો આ બંને સરખા છે. અને બીજું કહે છે કે AD બરાબર AD, અહીંયા D છે, જેને D BA પર લો તો અહીંયા D આવે છે. અને AD બરાબર આ અને AB સરખા છે, મતલબ આ બે સરખા છે. હવે જો અહીંયા વાત એ છે કે જો આ બે સરખા હોય અને આ બે સરખા હોય તો ટૂંકમાં આ બે બી સરખા થઈ જશે. એનો આપણે ઉપયોગ કરીશું જો બે કોઈ બી સરખા હોય. અને આપણે સાબિત કરવાનું કે BCD કાટખૂણો છે. ઓકે, તો આકૃતિ પરથી હવે આપણે શરૂઆત કરીએ અને સાબિત કરવાની તમારી સમક્ષ. તો મિત્રો દાખલાથી પહેલા શરૂઆત કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ આકૃતિ મુજબ અહીંયા લખી દઈશું ભાઈ આકૃતિમાં AB બરાબર AC જે આપ્યું છે આપણને અને AD બરાબર AC જે આપ્યું છે આપણને, માટે આ બી સરખા થશે. AD બરાબર AB જ છે ભાઈ, AC નથી. માટે આ બે સરખા, આ બે સરખા, આ બે સરખા, એટલે જે બંનેમાં સરખું એ કોમન નીકળી જાય એટલે વધીશું AD બરાબર AC. જે બંનેમાં સરખું નીકળી જાય અહીંયા લખી દો, માટે AD બરાબર AC. ચલો, આટલું સરખું થઈ ગયું, નિશાન કરેલા છે. હવે જો પહેલાં આપણા ત્રિકોણ પર આટલા પર ધ્યાન આપીશું આપણે, ત્રિકોણ ABC ઉપર. અહીંયા લખીશું ભાઈ કે ભાઈ ત્રિકોણ ABCમાં AB બરાબર AC. બોલો હા કે ના? હા, AB બરાબર AC. માટે સામેના ખૂણા ACB અને ABA સરખા થશે. તો પહેલાં લખી દો આ બે ખૂણા સરખા થશે 7.2. ABC બરાબર ACB. પરિણામ નંબર 1. ચલો ભાઈ, એક પત્યું. હવે આ ત્રિકોણ લઈ લો ADC, ઉપરવાળો આટલો ભાગ દેખાય ને લખી દીધો કે ભાઈ ત્રિકોણ ADCમાં કોણ કોણ સરખા છે? AD બરાબર AC, AD બરાબર AC. માટે એની સામેનો ખૂણો થશે ADC, આ ખૂણો અને આ ખૂણો સરખો. ADC એ તો તમને ખબર જ છે, બરાબર ACB. ACB એ જ થશે ને ભાઈ, ACB. પહેલાં યાર આપણે પરિણામ ACB લખી દઈએ ને તો જલ્દી આવી જશે. ACB પહેલાં લખો, ACB બરાબર ADC છે. તો બંને સરખા જ, પ્રમેય 7.2 મુજબ આવ્યું પરિણામ 2. મતલબ આ બે ખૂણા સરખા બતાવે, આ બે. હવે એક કામ કરો, આ બેનો સરવાળો કરો એટલે જેમાં ABC અને ACB આવવા જોઈએ, ACB અને બીજો ACD આવવો જોઈએ. હા, તો આપણે આમાં ACB કેવી રીતે આવી ગયું લે? ACD અને ADC, ACD આવશે, B ક્યાંથી આવશે? ઓકે, તો આપણે આનો સરવાળો કરો, જેમાં CC વાળાનો સરવાળો કરો તો લખી દઈએ આ બેને સરખા હતા, પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા તો AC CC વાળાનો સરવાળો કરો અને પેલાનો પેલી બાજુ સરવાળો કરો. તો ACB બરાબર પેલા લખી દો બરોબર હતું. ચલો, ACB પ્લસ ACD બરાબર આની સામે આ લખી દો ABC અને ADC. ABC ADC ધ્યાન દેજો, ACB ACD આખું ભેગું થાય આ બંને અડધા અડધા તો આ બની જશે BCD. માટે અહીંયા લખી દો ધીસ ઇઝ ખૂણો BCD. આ બેનો સરવાળો થઈ ગયો છે જે બની ગયો છે આપણો BCD. ઓકે, હવે ધ્યાન દેજો, થોડુંક આને બી ચેન્જ કરી છે. ABC છે ને, જે ABC છે ને એના આખું નામ લખી દો DBC. ભાઈ વચ્ચે તો બીજ આવે છે ને, બસ A થી સ્ટાર્ટ કરો કાં તો D થી સ્ટાર્ટ કરો, કોઈ ફરક નહીં પડતો. તો અહીંયા લખી દો DBC વત્તા ADC છે જે
એડીસી છે ને એનેથી બી થી સ્ટાર્ટ કરો, આખું નામ લખો બીડીસી. બીડીસી થઈ ગયું. હવે આનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, આનો ઉપયોગ ધ્યાનથી જોજો. આનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો જોજો. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો. આ હવે વચ્ચેની લાઈન ભૂલી જાઓ. ત્રિકોણ ડીબીસી લઈ લો. ત્રિકોણ ડીબીસી માં બધા ખૂણાનો સરવાળો તમને ખબર છે 180 થાય. હા ચલો, તો ખૂણો બીડીસી પેલા તો લખી દો. ખૂણો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો. ડીબીસી બધાના અલગ અલગ નામ આપો જોઈએ. ડીબીસી વચ્ચે જોવાનો બી આવ્યું. બીડીસી એટલે કન્ફ્યુઝન થશે જ નહીં. બીડીસી વચ્ચે કોણ આવ્યું? ડી આવ્યું અને બીસીડી અને પ્લસ બીસીડી. એ તો તમે એક જ નામ બે વખત લખી દેજો આડાવડા. સી આવ્યો જો બધા થઈ ગયો. તમે બીડીસી ને સીડી બી લખી શકો છો. બધા ખૂણાને બીજું નામ લખાય, ખાલી વચ્ચેનું નામ અલગ અલગ આવવું જોઈએ. હવે જો આ બંને ભેગા મળશે બીસીડી, આ બંને ભેગા મળીને શું થઈ જશે? બીસીડી. એટલે આ બંનેની બદલે આ જે બે છે એના બદલે આપણે લખી દેવાનું આ રહ્યું બીસીડી. બરાબર, તો અહીંયા લખી દઈએ બીસીડી. અને એક ઓલરેડી બીસીડી તો હતું જ. બીસીડી 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 ટુ બીસીડી. બીસીડી બે નીચે જશે. બીસીડી ભાગ્યા 180 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ આવશે 90. મતલબ ખૂણો બીસીડી કાટખૂણો છે. બીસીડી લખી દો માટે બીસીડી કાટખૂણો છે, જો એને એવું કીધું હોય તો. અને 90 નું કીધું તો 90 તો મેં બતાવી દીધું. તો ભાઈ આવી સરવાળા કરીને લાવી દીધું છે આપણે. આગળ વધીએ. 7મો અને 8મો દાખલો બપ્પો દાખલા છે, જોઈ લઈએ. તો મિત્રો આ છે છેલ્લા બે દાખલા જે સરળ બી છે અને બહુ વખત પૂછાય બી છે એક્ઝામમાં. પહેલો દાખલો છે કે ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી કાટખૂણો છે અને એબી અને એસી સરખા છે. એટલે એ બાકીના જે ખૂણા છે એ કાટખૂણો છે. સોરી, એટલે અહીંયા એ લખી દેવાનું. એ કાટખૂણો છે અને એબી અને એસી સરખા છે. એબીસી તો બી અને સીના માપ શોધો. હવે જો હંમેશા યાદ રાખજો, કાટખૂણામાં એક ખૂણો 90 નો તો હોય જ અને બીજા બે ખૂણા સરખા હોય. એટલે 180 માંથી તમે 90 બાદ કરો એટલે 90 વધ્યા અને એના અડધા કરો એટલે 45. બસ આપણે એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. ચલો, તો ખૂણા સરખા આપણે પેલા બતાવી દેવાના છે પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને, પછી દાખલો ઈઝી થઈ જશે. તો અહીંયા લખીશું કે ભાઈ ત્રિકોણ એબીસીમાં બાજુઓ સરખી છે. એબી બરાબર એસી. એબી બરાબર એસી તો એના સામેના ખૂણા જે છે એ ખૂણો બી બરાબર ખૂણો સી. આ સરખા થઈ ગયા. બાજુઓ સરખી તો સામેના ખૂણા બી સરખા. બરાબર સરખા છે એના બરાબર તમે એક્સ લઈ લો તો ઈઝી પડશે તમને. એક્સ લઈ લો. ચલો, તો બંને બરાબર એક્સ લઈ લીધું. ઓકે, કારણ આપી દેવાનું અહીંયા પ્રમેય 7.2 ની દુઆથી. આપકી દુઆ સે. બરાબર છે. ચલો, એક્સ લઈ લીધું છે, એક્સ શોધવાનો રહ્યો. હવે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. અબ્બા ચબ્બા ડબ્બા a પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર 180, જેમાં a ની કિંમત છે 90. b ને લઈ લો x, c ને બી x. 90 સામે લઈ જાઓ. અહીંયા આવ્યું 2x. 180 માંથી 90 બાદ કરી દો. બોલો ભાઈ કેટલા વધશે? 90. બે નીચે લઈ જાઓ. 90 ભાગ્યા 2 કેટલા થશે? 45. તો ભાઈ x બરાબર 45. ધેરફોર x જેની કિંમત છે b બરાબર અને c બરાબર બંને બરાબર વળી શું થશે? 45. તો આ થઈ ગયો છે 7મો દાખલો. પછી વધીએ આપણે આગળ 8મા દાખલા પર. હવે 8મો દાખલો શું કહે છે કે ત્રિકોણ એબીસી સમબાજુ ત્રિકોણ છે. સમબાજુનો મતલબ કે જેની ત્રણેય બાજુ સરખી છે. તો દરેક ખૂણાનો ત્રિકોણ એબીસી એટલે સાબિત કરો કે સમબાજુ ત્રિકોણમાં દરેક ખૂણાનો માપ 60 નો હોય છે. તો આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે ત્રિકોણ આ જે છે ને નામ એનું આપણે રાખીએ. ધારો કે ત્રિકોણ એબીસી સમબાજુ છે. ઓકે, સમબાજુ છે એટલે આપણે એબીસી લઈ લીધું. તમે કોઈ બી નામ લઈ શકો. અને સમબાજુમાં બધી બાજુ સરખી હોય તો આમાં બી લઈ લઈએ કે AB બરાબર AC. હવે AB બરાબર AC તો એના સામેના ખૂણા બી સરખા થશે. તો B બરાબર C. AB નો સામેનો ખૂણો આમ તો C થાય અને AC નો સામેનો ખૂણો B થાય, પણ B પહેલા બી લખી શકો. B બરાબર C. ચલો, બીજી બાજુ બી સરખી છે. AB બરાબર AC એ રીતે AB બરાબર BC બી છે. તો AB બરાબર BC છે. તો AB નો સામેનો ખૂણો કોણ ભાઈ? C.
અને BC નો સામેનો ખૂણો કોણ ભાઈ? A સરખો થઈ ગયો. આમ જોવા જઈએ તો ભાઈ C અને B સરખા છે, C અને A સરખા છે, તો માટે A બરાબર B બરાબર CB સરખા થાય. ત્રણ બાજુ સરખી તો ત્રણે ખૂણા બી સરખા, બરાબર ને ભાઈ? યાદ રાખજો. તો આ બંને બધા બરાબર, બંને x લઈ લઈએ આપણે. તો ચલો x અહીંયા પ્રમેય લખી દઈએ. પ્રમેય 7.2 મુજબ ચાલશે. ચલો તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો A + B + C બરાબર 180. તો ભાઈ x + x + x 180. તમે x ધાર્યા વગર બી કરી શકો છો. 3x બરાબર 180. ઓકે, અને 3 નીચે લઈ જાઓ. x બરાબર 180 ભાગ્યા 3, 3 60 180, 6 × 18 થાય ને? તો x બરાબર 60. માટે દરેક ખૂણાનું માપ A હોય કે B હોય કે પછી C હોય, બધાનું માપ થશે આપણું 60. તો આ જવાબ આવી ગયો છે મિત્રો. અને આની સાથે આપણું આ જે સ્વાધ્યાય છે 7.2 એક જ વારમાં પૂરો થાય છે. આશા રાખું તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરશો, જેથી તમને તમારા કામના વિડીયો અને ટાઈમ બગાડ્યા વગર મળતા રહેશે, બરાબર ને? 2 દાખલા ગણવાનો અડધો કલાક ટાઈમ બગાડે એનો મતલબ કોઈ નહીં, બરાબર ને? તૈયારી કરો, આગળ વધો. શુભ.